പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി. ആമേൻ. My beloved children in Christ, I am here with you this morning celebrating this holy Orobo in this holy church, Chayapalli, a church that is blessed to have the mortal remains of the Saint Morbaselios Yaldo Bawa, a saint that was a new disciple to this holy land, who came for a very short time, 13 days, but who was able to strengthen the faith of the people in God and to gather around him God's people, and to establish himself as truly saint even while he was alive. When people like this are sent by God, the Holy Church takes great advantage of them, because we know they are with us for a short time in the body, but then they become our intercessors in heaven. We send them to heaven. Sometimes we truly send them by giving them hardships, but other times also, of course, they go to heaven because their time comes and the Lord has time for everything. So they become our intercessors, our ambassadors to heaven. So they come for us as ambassadors of Christ, and we send them back as our representatives in heaven to pray for us and to intercede for us. എനിക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്ന് വരുന്നതിനും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിനിടയായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവായ മോർ ബസേലിയോസ് എൽദോബാവയുടെ ഖബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദേവാലയം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. വളരെ കുറച്ച് കാലഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ താമസിച്ചുവെങ്കിലും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയും പരിശുദ്ധ സഭയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. In his short time here on the land of Kerala, Mor Baselios Yaldo was able to impress and to embrace not only Christians who gathered around him, but also Hindus and others, and showing that the man of God is the man who does not discriminate in his love. He loves everybody, and therefore everyone loves him also in return. വളരെ കുറച്ചു കാലം മാത്രം പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് ബാവ ഇവിടെ താമസിച്ചുവെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ദേശത്ത് വസിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാവരാൽ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. And that is the greatest lesson for all us to learn, to be able to love everyone, including our enemies, if we have any. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായ കാര്യം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ശത്രുക്കളെയും സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള തുറന്ന മനസ്സ് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. The Lord Jesus tells us, if you love those who love you, what good are you doing? You are doing nothing, because you are returning the favor. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. The true Christian, the true disciple of Christ, is the one who is able to love those who hate him, to bless those who curse him, and to pray for those who persecute him. ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുകയും തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തനിക്ക് എതിർക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി. We cannot forget what our teacher did when he forgave his crucifiers, asking the Heavenly Father not to count it as sin for them, because they know not what they are doing.
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയും തനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. He also teaches us that there is no greater commandment than this, that we love God and we love our neighbor. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. And today we come to you, dear children in the Lord, with a message of love and a message of peace, that we all may love one another and we may all have peace in this earthly life, so that we may please the Lord in all that we do. ഞാൻ ഈ ദേശത്ത് എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമായിട്ടാണ്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഒരു പുതിയ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദേശത്തായി എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത്. And our message to you also is to be strong in your faith. Imagine an old man traveling thousands of miles on foot, on boat, to come to this beloved country and to strengthen the faith of the people. That's how faithful that man was. That's how strong his faith was. That made him take such a journey, although he was old also. But he counted all these nothing comparing to Christ's love to us and sacrifice. വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ ദേശത്ത് എഴുന്നള്ളി വന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ആഴമുള്ളവരാകുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനോട് നമ്മൾ യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മിൽ എല്ലാവരിലും രൂപപ്പെടുവാൻ ഈ സമയം നാം നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. We have to learn from that saint, from Marcello Cieldo Bauer. We have to learn how to be strong in our faith, unwavering, ready to sacrifice everything for our faith in the Lord and Savior, ready to give up even our lives. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ നാം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രയധികം വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുവാനും ആ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ മനോഭാവം നമ്മളെ രൂപപ്പെടുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Our forefathers did that. They sacrificed their lives for their faith. Hundreds of thousands of martyrs gave up their lives for their faith because they believed that the Lord will be pleased with them, and they would rather die than give up their faith or deny Christ. നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസം തങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ആഴമുള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് ഈ സമയം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 100 years ago, more than 500,000 of our Syriac people were killed during what we call Saifo, the genocide, for no reason other than being Christian and being faithful to their Lord and Savior. അർമേനിയൻ ജനോസൈഡിന്റെ കാലത്ത് 5000-ത്തിലധികം സുറിയാനിക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പീഡനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ സമയം നാം വേദനയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു. And even today, our people are paying very dearly for their faith in the Middle East, in Africa, in Asia, even here in India. Unfortunately, we hear events and incidents of burning churches and violating holy places. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും നമ്മുടെ ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ഇപ്പോഴും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But all these tribulations, all these atrocities, genocide, killing, Saifo will not separate us from the love of Christ. ഈ ഓരോ പീഡനങ്ങളും ഓരോ കൊല്ലപ്പെടലുകളും നമ്മളെ ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അന്യവൽക്കരിക്കുന്നില്ല. Beloved, I'm very happy to be among you today in this holy place, Chayapali, and to celebrate the Holy Korobo in this place, the place of Marcello Cieldo. It's a blessing for me
and I consider it to be a great privilege. പരിശുദ്ധ എൽദോമാ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഗ്രഹ നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. And I thank my dear brother in Christ, Srestha Katolika Baba, for organizing this program here and for being with me all this time and for all his love and dedication to the Holy Church. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആത്മീയ സഹോദരനായ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാബയെ ഓർക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരുന്നതിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാബയെ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്മരിക്കുന്നു. I also extend my gratitude to all of you, to your beloved Metropolitan of the region. I think it's more Eusebius Priapos. He is the Metropolitan here, and I thank him for receiving us. I thank the vicar and all the clergy of this beloved church and all of you members of this church, as well as all the organizations and the committees for coming out this early morning to receive us and to participate in the Holy Korobo. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ മെത്രാപോലിത്തന്മാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഭിമന്യ യൂസേബിയോസ് മെത്രാപോലിത്തായെയും ഈ പള്ളിയിലെ വികാരിയെയും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നന്ദിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. And I ask the Lord Almighty to bless you all throughout your lives, to grant healing to the sick among you, strength to the weak, and good rest to the souls of your departed ones. And may you all be blessed in the name of the Holy Trinity. Abo, Wabro, Ruha Qadish, Olam, Amin. Amen. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും സൗഖ്യം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിയെടുത്ത് ശേഷിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളിക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള MLAക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് സമയമാണ്. ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാത്സല്യ മക്കള്, പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിൽ എഴുന്നള്ളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ 24 മണിക്കൂറും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏറെ ത്യാഗം സഹിച്ച് പനിയും ശബ്ദമടച്ചുപോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടാണ്. കൂടെ നിൽക്കുന്ന എനിക്കും വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കുമേ ഇതറിയാം. പക്ഷേ ഇന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ദിവസമോ സമയമോ ഇവിടെ വരാനായിട്ടില്ല. പിതാവ് ഒഴിച്ച് വേറെ ആരുമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യാനോ ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ജനം എല്ലായിടത്തും കൂട്ടം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുമുഖം കാണുവാനായിട്ട് ഓടുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. മഹാപരിശുദ്ധനായ എൽദോമാർ ബാസേലിയോസ് ബാവ എഴുന്നള്ളി വന്ന് മലങ്കര സഭയെ രക്ഷിച്ചു. അതിന്റെ മറ്റൊരു പകർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആരും കണക്ക് കൂട്ടിയത് എടുത്തു നിന്നില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചു, മഹാന്മാരുടെ കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചു. അതിനപ്പുറമായി ജനം ഒഴുകുകയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക്. അത് ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ജനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും എന്ന് വിനയത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. ഈ കബറിങ്കിൽ വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു പോകുന്നു.
അതിൻ്റെ വേറൊരു പകർപ്പാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിനയത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പള്ളിക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് നല്ല അനുസരണമുള്ളവരായി ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളിയിലെ ദൈവമക്കളെ അറിയിക്കാനുള്ളത്, പരിശുദ്ധ പിതാവ് മുറിയിൽ വരുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഒരു പടമെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിയകത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും കൈമുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല, ഒരുത്തനെയും കൈമുത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം വന്നിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും കിട്ടും. യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈമുത്തിയിട്ടുമല്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നൽവരവും അനുഗ്രഹവുമാണ്. ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളിക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ചെയ്യും. Yes. പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഈ പള്ളിയുടെ ഓഹരി എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവന്ന് MLA കയറി വന്ന് ഐവറി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ ശ്രീമാൻ KP ബാബു. പണ്ടൊക്കെ കപ്പലിൽ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും കപ്പലിൽ കയറ്റി വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അഭിനന്ദാപിതാക്കന്മാർ തിരുമേനിമാർ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ കൂടെ 8 പേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളിക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്ലീസ് മാറാം. പള്ളിക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുറിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയണമെന്നുണ്ട്. മുറിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്രമീകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് മത്രമാക്കാരുടേതെന്നല്ല, കേരളത്തിന്റെ എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിപാടി മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നിടത്ത് പോകണം. എന്നാലിപ്പോൾ നേരെ ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വലിയ പള്ളി തള്ളപ്പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കും. നേരെ പോകും. Sahaya Mama Samso